براہ راست آپ کو کراچی سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے، مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اس قسم کی 4 یا 5 اقوام رہتے ہو اور وہ ایک کیا ہو جاتے ہیں تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، لہذا ہم مودی کی طرف گندا ذہن رکھنے والے کو یہ میسج ضرور دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف نیلی آنکھوں سے دیکھنا یہ غلط ہے، اور اس کا انجام رات کو اندھیرے میں آپ کو جواب ملا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی مجمع پہ، آج کے احتجاج پہ میں سندھ حکومت کو، شیخ غنی کو، ان کی دوست ٹیم کو شکریہ دیتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں دوپہر کو میرے خیال میں کوئی 12-1 بجے اطلاع دی ہے، جو کہ آدھے گھنٹے کے حساب سے ہم یہاں پہنچے۔ اللہ سب کو خوش اور قائم رکھے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہیں۔ کراچی سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس موقع پر موجود ہیں، اور تمام ہی سیاسی جماعتوں کے جو ممتاز رہنما ہیں سندھ کے، وہ کراچی پریس کلب کے باہر موجود ہیں۔ ہم سب زور سے اور جذبے سے ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے بھی جواب دیں۔ ہم سب مراد علی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز، متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی کے تعلق رکھنے والے، مسلم لیگ قائد اعظم تعلق رکھنے والے لیڈران، اور ہم نے اس کراچی شہر کے میرے بھائیوں اور بہنوں جو کہ آج سب اکٹھے ہوئے ہیں یکجہتی کا اظہار کرنے۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے مقررین نے کہا کہ ہمارے آپس کے کئی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات ہمارے ملک پہ آتی ہے، جب بات ہمارے ملک کے تحفظ اور سیکیورٹی کی ہوتی ہے، تو ہم سب ایک ہوتے ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ آپ سب نے کیا یہاں جمع ہو کے، اور جمع کیوں ہوئے؟ ایک قاتل، اس کا میں ناپاک نام بھی اپنے منہ سے نہیں لینا چاہتا، اس کو صرف گجرات کا کسائی کہوں گا۔ اس گجرات کے کسائی نے اپنے ملک میں وہ اپنے لوگوں کو جب ان کی مرضی کے مطابق کامیابی نہیں کر سکا، تو ہمیشہ کی طرح جو بزدل لیڈران کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس نے ایک ڈرامہ رچایا۔ 22 اپریل کو پہلگام میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے۔ کچھ ہی منٹوں میں، غالباً 10 منٹوں کے اندر اس کو پتہ بھی چل گیا، اس نے FIR بھی داخل کرا دی، اور الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ ہم نے پہلے دن سے، چاہے صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہو، ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دیتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں یہ دہشت گردی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے۔ اور پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ ہر قسم کی اسسٹنس کے لیے ہم تیار ہیں۔ دنیا بھر سے کہا، ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، ہمارے افواج نے، ہمارے
डिप्लोमेट्स ने सबके साथ, हर मुल्क के साथ राब्ता कायम किया और ये पेशकश की कि हम तैयार हैं। इसी दौरान कई मुल्कों ने पेशकश भी की कि हम सालसी करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा और हमने कहा हम जी बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए कि हमारे अंदर कोई खोट नहीं था। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ये हम दिन में भी रात में भी जागते हुए सोते हुए हमेशा एक ही बात होती है, लेकिन उस कसाई जिसको मुसलमानों का खून जिसके गिरेबान में है, उसने एक फॉल्स फ्लैग लगाया और पूरा इल्जाम पाकिस्तान पे डालता रहा। हमने कहा भाई, हम एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी भी तरीके से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने एक पत्थर भी हमारी तरफ फेंका तो उसका जवाब ईंट से देंगे। उसने, उस कसाई ने गलती की। कल रात के अंधेरे में उसने 6 मकामात पे, 4 मकाम पंजाब सूबे के, शक्करगढ़ मुरीद के, सियालकोट और भावलपुर और 2 मकाम आजाद कश्मीर में उस पे हमला किया। रात की तारीकी में मासूम निहत्थे सिविलियंस को शहीद किया। 26 हमारे मासूम सिविलियन शहीद हुए, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। लेकिन उसके बाद जो आपकी फौज ने, जिसके पीछे पूरा मुल्क है, जब भी मुश्किल आती है, उसने ऐसा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में उसने वो सफेद झंडे लहराने शुरू कर दिए। उनके 5 जहाज मार गिराए और उनमें से 3 तो वो जहाज थे जिन पे उनको बड़ा फख्र था। 6ठा एक ड्रोन, 5 जहाज और 1 ड्रोन वो मार गिराए। और अभी मैं सुन रहा था, हमने खुद अपनी एयरफोर्स को कहा अब बस भाई, नहीं तो जितने हवा में उनके जहाज थे उन सबको गिराने की काबिलियत थी हम में। और हम ये कोई घुमंड में नहीं कह रहे, हम ये घमंड में नहीं कह रहे, ये हमारा ईमान है। ये पूरी कौम साथ है और हमें पता है कि दुश्मन अगर मैली आंख की तरफ हमारे पाक सरजमीन पे नजर रखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। अभी भी हम कह रहे हैं, वजीर आजम ने कहा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की कौमी असेंबली में, कल भी उन्होंने की थी, और उन्होंने यही कहा है कि हम अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी इंसान का खून, लेकिन अगर बात हमारे मुल्क के तहफ्फुज़ की आ जाएगी तो हम बिल्कुल कोई ख्याल नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे यहाँ साथ में मेरे 2 पाकिस्तानी नौजवान खड़े हैं, शहीद अफरीदी और उस्मान वजीर, जिन्होंने कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के बॉक्सर्स को शिकस्त दी थी। इसी तरीके से आप में से हर एक ये पक्की उम्मीद रखता है कि हमारी पाक फौज, और हमें यकीन है कि हमारे अफवाज, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, वो मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। और हम अपनी अफवाज के पीछे, अपनी हुकूमत के पीछे मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज का ये जो इज्तिमा है,
ये सिर्फ चंद घंटों में यकजहती दिखाने के लिए हमने इधर इकट्ठा किया। मैं शुक्रगुजार हूं सब सियासी जमातों का जिन्होंने इसमें शिरकत की। मैं कराची के अपने बहनों और भाइयों का शुक्रगुजार हूं जो कि इधर अपने मुल्क के साथ यकजहती निभाने के लिए सब जमा हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे मुल्क को जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क के 24-25 करोड़ अवाम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और इस मुल्क पे कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ सब जमा हुए। ये मेरे लिए नहीं हुए, पार्टी के नहीं हुए, ये मुल्क के लिए हुए हैं, पाकिस्तान के लिए हुए हैं। और आप सब, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से कोई दरेक नहीं करेंगे। मैं एक नारा लगाता हूं बेटा, एक मिनट, आप सब नारे का भरपूर जवाब दें। नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी जब चीफ मिनिस्टर साहब खिताब कर रहे थे तो हमारे यहाँ कसाईयों की एक यूनियन है, उसका मुझे मैसेज आया है। वो कह रहे हैं हम जानवरों को ज़िबा करते हैं, ये इंसानों को ज़िबा करता है। तो जब कसाई बोले तो इसको इंसानों का कसाई बोले, इसको कसाई मत बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान। हैदराबाद में पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। अब बराह रास्त मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। एक हुक्मरान ने, उस नापाक रियासत भारत ने, उसके हुक्मरान ने रात की तारीकी में एक सिविलियन आबादी पर मुतअद्दिद हमले किए। पता है ना सबको, पता है ना। देखिए, मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ और वो पैगाम पहुंचाने आया हूं कि ये मुल्क, देखिए हम सब यहाँ बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बनाने में भी हमने लाखों जाने की कुर्बानियां पेश की थी। आज मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए बारी है। तो इंशाअल्लाह बानियाने पाकिस्तान की औलादे जितनी यहाँ खड़ी है हजारों की तादाद में, वो सब हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। तो मैं बात बता रहा था कि रात की तारीकी में मोदी सरकार ने, उनकी फौज ने, शिद्दत पसंद फौज ने, मकरू फौज ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, सिविलियन आबादी पे हमला किया। वो क्या समझ रहे थे? वो ये समझ रहा था मोदी कि जी अफवाज भी सो रही होगी, अवाम भी सो रही होगी, रात की तारीकी में हमला करते हैं, नुकसान ज्यादा होगा। यही थी उसकी नीयत, इसीलिए तो रात की तारीकी में उसने हमला किया। मगर सलाम है मेरी अफवाज पर, मेरी एयरफोर्स पर, मेरी अफवाज पर, मेरी आर्मी पर, मेरी नेवी पर कि जिस अंदाज से मुल्क के दिफा में अभी तो हमने अपना हक के दिफा दिखाया है। तो उनका मान, उनकी बड़ी, जिस मर्तबे पे उस राफेल तैयारे को रखते थे, अभी तो हमने हक के दिफा यूज किया। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे उन्होंने जो ऑपरेशन किया था, उनके मान को हमने सिंदूर में रात में ही तब्दील करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने। क्यों ना करूं मैं अपनी अफवाज पे फख्र, क्यों ना करूं? या मेरे सामने हजारों की तादाद में जो मेरी माएं, बहनें, बेटियां, भाई बुजुर्ग करे में, क्यों ना हम अपनी अफवाज पे फख्र करें कि हमने अपने हक के दिफा को भी इस्तेमाल किया। पहले ही बताया था रियासत ने भी, हुकूमत ने भी कि हम जंग नहीं चाहते। पहलगाम का बहाना बनाओ,
ایک ایسا واقعہ رچایا گیا کہ جس میں بین الاقوامی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، سفارتی محاذ پر اپنی الیکشن کیمپین چلانے کے چکر میں پاکستان پر بے بنیاد الزام لگائے. پاکستان کی حکومت ہو، پاکستان کی ریاست ہو، دونوں نے ایک ہی بات واضح پیغام کے ساتھ بین الاقوامی ممالک اور اسلام آباد کے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. واگا بارڈر پر اب سے کچھ دیر پہلے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے گفتگو کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بارڈرز مضبوط افواج، مضبوط فورسز کے ہاتھ میں ہیں. آج میں نے بارڈر کے اس طرف اپنے جوانوں کا سائز اور بارڈر کے اس طرف ان کے جوانوں کا سائز بھی دیکھ لیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوگا. جو دہشت گردی کی گئی ہے اس کی توجہ میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے تمام ملکوں کے ان اداروں کی جانب مبذل کرانا چاہتا ہوں کہ آئیں دیکھیں کہ کل رات بھارت نے ہماری سرحد پر حملہ نہیں کیا. ہماری افواج کے جوانوں سے لڑنے کے لیے اپنے جوان نہیں بھیجے، بلکہ اس نے ہمارے معصوم شہریوں کو نقصان پہنچایا، ہماری مسجدوں کو شہید کیا، اور ایک معصوم بچہ جس کی عمر صرف 5 سال اسے شہید کر دیا گیا ہے. بھارت نے بڑے دعوے کیے کہ ہم نے 9 جگہ میزائل داغے ہیں. آج میں دنیا کے ان امن پسند سفیروں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور وہ ان مقامات کا جائزہ لیں جہاں بھارت نے میزائل داغے ہیں. کیا وہاں کوئی دہشت گرد تھا؟ نہیں تھا. وہاں معصوم بچے، معصوم فیملیز رہ رہی تھی. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے کچھ ہی لمحے بعد بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ایئر فورس کے ان جوانوں کو جنہوں نے 5 ان کے طیارے مار گرائے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں مختلف اجتماعات اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے. کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ دندان شکن جواب دیا ہے. بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا اور پاک فوج نے جوابی کارروائیاں کی، اور یہ جوابی کارروائیاں جاری ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ LOC کے بٹل سیکٹر کے قریب دھرمسال پوسٹ 1 اور 2 میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے. سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے پاک فوج کی جوابی کارروائی کے بعد بھارتی فوج نے یہاں بھی سفید جھنڈا لہرا دیا ہے، یعنی اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں. بھارتی فوج کا سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرنا ہے. بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی فوج نے مؤثر اور بھرپور جواب دیا ہے، جس کے بعد گولہ بارود جب برسایا گیا ان کی چیک پوسٹوں پر تو مختلف چیک پوسٹوں پر فوجی یا تو بھاگ گئے یا پھر جو بچ گئے انہوں نے سفید جھنڈا لہرا کر پناہ مانگی، شکست کو تسلیم کیا. اور لیٹسٹ اپڈیٹ LOC سے ہے جہاں دھرمسال پوسٹ 1 اور 2 پر بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملے کی ناکام کوشش کی. پاک فوج نے جواب دے کر تاریک رات کو چاندنی رات میں بدل دیا. پاکستان نے عظیم فتح حاصل کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب. کہا بھارت نے 80 جہازوں سے پاکستان پر حملہ کیا. ہمارے شاہینوں نے فوراً جھپٹ کر 5 طیارے گرا دیے. دشمن کو کل رات نیند نہیں آئی، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے. دشمن نے تاریک رات سمجھ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی. فوج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا. یہ ہے فوج پاکستان کی تیاری اور وہ ہے ان کا. ہمارے دشمن ان کو کل رات نیند نہیں آئی، ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے. کل رات کو ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے اور انہوں نے پاکستان میں 6 شہروں پر حملہ کیا. ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ان کو مار کرایا. ہمارے جہازوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی. 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے. قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی جارحیت کے خلاف مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. موقف اختیار کیا. پاکستان بھارتی جارحیت کا مناسب وقت
اور مقام کا تعین کر کے جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے اور ڈرون مار گرائے۔ Ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. Any misadventure. کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، دیکھے گا تو وہ آنکھ پاؤں تری پاکستان رون دے گی۔ بھارت نے خطے کے امن کو للکارا ہے، نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام کا تعین کر کے جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے، ملک کی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق بھارت نے جھوٹے دہشت گرد کیمپس کے بہانے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ پاک فوج نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے اور ڈرون مار گرائے۔ اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان نے قابل اعتماد، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی۔ بدقسمتی سے پاکستان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا، بھارت کا گھمنڈ پاش پاش کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس کے شیر دل پائلٹس نے بھارت کے 3 رافیل سمیت 5 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا، شاہینوں نے بھارتی طیاروں کو بھارتی فضائی حدود میں ہی زمین بوس کیا۔ پاکستانی فوج چاہتی تو 10 سے زائد بھارتی طیارے مار گراتی، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی میڈیا نے 3 بھارتی طیارے تباہ ہونے کا اعتراف بھی کر لیا۔ CNN کا کہنا ہے تباہ بھارتی طیارے فرانسیسی ساختہ تھے۔ رات کی تاریکی میں بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر بزدلانہ حملے کیے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں بتایا، بچوں اور خواتین سمیت 26 معصوم پاکستانی شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ بھارت نے مظفر آباد میں مسجد بلال، کوٹلی میں مسجد عباس، احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ مرید کے میں بھی مسجد کو ہی نشانہ بنایا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے 5 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ 6 مقامات پر جو حملے ہوئے، ان میں 26 معصوم سیولینز شہید ہو چکے ہیں اور 46 انجرڈ ہیں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا۔ 13 شہادتیں ہوئی، جن میں 2-3 سال کی بچیاں بھی ہیں، 7 خواتین اور 4 مرد۔ 37 زخمی ہوئے، ان میں 9 خواتین اور 28 مرد ہیں۔ مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پر 3 شہید ہوئے، 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، 1 16 سال کی بچی اور 1 18 سال کا معصوم بچہ شہید ہوئے، 1 ماں اور بیٹی اس وقت زخمی۔ مرید کے میں مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا، 3 مرد شہید ہوئے اور 1 زخمی۔ سیالکوٹ میں کوئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ شکر گڑھ میں بھی کسی جانی نقصان کی خبر نہیں، البتہ ایک ڈسپینسری کو کچھ نقصان ضرور ہوا۔ رات سے جاری لائن آف کنٹرول پہ وائلیشنز، بلا اشتعال فائرنگ جو بھارت کر رہا ہے، اس میں اب تک 5 معصوم سیولینز شہید ہو چکے ہیں، اس میں ایک 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ مرید کے میں بھارت کے میزائل حملے میں مسجد ام القرا شہید ہو گئی۔ بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کو مسجد کا دورہ کروایا گیا اور تمام حقائق بتائے گئے۔ ARY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی وہاں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی، ہم مرید کے اس مقام پر موجود ہوں جہاں کے بھارتی میزائل جو ہے وہ گرائے گئے، 4 میزائل گرائے گئے اس مسجد میں موجود ہے جو مسجد ام القرا کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈمن بلاک ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں 2 میزائل جو ہے وہ اس ایڈمن بلاک پر جو ہے وہ گرائے گئے۔ یہ مسجد کا صحن میں ہے اور یہ سارا ایڈمن بلاک جو ہے وہ تباہ شدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ مسجد کا صحن ہے جہاں کے اس کا جو ملبہ ہے اور اینٹیں ہیں یہ جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہیں، کھڑکیاں جو ہے نا اس کے دروازے بالکل جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں کہ اس کے مسجد کے اندر کا جو منظر ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ
अब हम मस्जिद के अंदर का एरिया है, ये देखें कोई चीज़ जो है वो यहाँ से हमें नहीं नज़र आती कि जो अपनी सही हालत में जो है वो मौजूद हो। ये ऊपर वाली स्टोरी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो गई है। यहाँ सीढ़ियाँ थी, उसको जो है वो तबाह कर दिया गया है, और इसकी जो सीलिंग है इसको हम देखें तो ये भी बिल्कुल जो है वो तबाहशुदा है। और हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो यहाँ से जगह जो है इनकी टूटी हुई है। ये तबाहशुदा मलबा जो है ना ये भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से इस छत को जो है वो उड़ाने की कोशिश की। इंडिया जो है वो दावा ये करता है कि उसने जनाब कोई खुदा न खासा दहशत गर्दों की किसी ठिकाने पर जो है वो निशाना जो है वो लगाया है। ऐसी कतई तौर पर कोई बात जो है वो नहीं है, बल्कि ये मस्जिद है जिसको इन्होंने गिराया और इसी तरह से इन्होंने इस मस्जिद का जो है वो तबाह किया है। भारत ने हमारे बच्चों को शहीद किया, अब हौसला रखें, हमारा जवाब आना बाकी है। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में ललकार, कहा भारत वहशी और दरिंदा बन चुका है। रात के अंधेरे में बुज़दिल और चोर हमले करते हैं। पाक फजाइया ने भारत के 5 तैयारे मच्छरों की तरह गिराए। भारत मजीद हमला करेगा तो उसके मजीद तैयारे गिराएंगे। पाकिस्तान का एयरफोर्स ने इस अंदाज से इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजामत करते हैं। दहशत गर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं, ये 2003 नहीं कि कोई मुमालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशत गर्द है और पूरी दुनिया मान ले। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हमने इसका जवाब में भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है, एक बैनुल-अक़वामी सतह पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्वस। लेकिन अब आपने हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। ये भारत की भूल है अगर वो समझते हैं कि हम दूसरों की तरह इन किस्म के हमलों के जवाब में खामोश होंगे। भारत के बुज़दिलाना हमले में 4 बच्चे शहीद, 3 बच्चे जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में 2 बच्चियां शहीद हुई। कोटली में 16 साला बच्ची ने जाम शहादत नोश किया। आजाद जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साल का बेटा इर्तिजा अब्बास भी शहदा में शामिल। भारतीय हमले में मुजफ्फराबाद और कोटली में एक बच्ची जख्मी भी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बुज़दिल भारत ने बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया, इसके लिए शर्म का मुकाम है। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से दुश्मन दुम दबाकर भाग निकला। आज भारतीय मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम की है। के भी आदाब होते हैं, दुश्मन भी हो तो वो कम ज़र्फ ना हो, एक उनके लिए शर्म का मकाम है। भारतीय जारियत थी, उसका पाकिस्तान ने कई गुना ज्यादा जवाब दिया है। हमने तो आपके जंगी जहाज लड़ाका तैयारे गिराए, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। अब ये सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए हैं। इंडियन मीडिया ने आज शिकस्त तस्लीम की है, अपने जहाजों का मलबा दिखाया है कि गात का तो पाकिस्तान ने कहा था ना, जब हमला इन्होंने किया तो उससे भी भागे, वो बदनीति के साथ आए थे, मगर जब दौड़ने पे आए हैं तो फिर दुम दबा के यहाँ से भागे। एहतियात का मुजाहिरा किया, वरना भारत के 10 से 12 तैयारे गिरा देते। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा वाज़ेह हिदायत थी, जो भारतीय तैयारा हमला करने आगे बढ़ा उसी को तबाह करें। भारत ने अब कोई कदम उठाया तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा। इसहाक डार बोले चीन ने पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात पर खुशी का इजहार किया। फ्रांस कहता है हमारे राफेल तैयारे जबरदस्त हैं, भारतीय पायलट ही निकम्मे निकले जो लड़ ना सके। बदले का बदला हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एस्केलेटरी मूव की इंडिया ने, फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। हमारा एक फैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे, जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें। शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते।
6 लोकेशंस पे 24 अटैक, 26 लोग शहीद हुए हैं और 46 लोग जख्मी हुए। नीलम झेलम के ऊपर इन्होंने डैमेज किया है। रात 2 बजे फोन आया तुर्की का, ब्रदर वी आर वेरी कंसर्न, एनीथिंग प्लीज लेट अस नो। सुबह 4 बजे चीनी पूरी टीम अपने सफीर के साथ फॉरेन ऑफिस में मौजूद थी। जो कुछ हुआ था उनको कम्युनिकेट की, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। फ्रेंच ये कह रहे थे हमारी मशीन तो बड़ी जबरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे, सही तरह लड़ नहीं सके। पाकिस्तान का जवाबी वार, भारतीय फिजाइया को $1 अरब का नुकसान हो गया। एक राफेल तैयारी की कीमत 28 करोड़ 80 लाख डॉलर है। एक Su-30 MKI की मालियत 6 करोड़ 20 लाख डॉलर और एक MiG-20 तैयारे की मालियत 3 करोड़ डॉलर है। मजमूई तौर पर भारतीय फिजाइया को अब तक 5 तैयारों की कीमत में 95 करोड़ 60 लाख डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। भारत का राफेल पाकिस्तान के आगे हो गया फेल। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस भारतीय फजाइया को औकात याद दिला दी। अरबों डॉलर मालियत के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल राफेल तैयारे पाकिस्तानी पायलट्स की पेशा वाराना सलाहियतों के आगे खिलौना साबित हुए। पाक फौज ने पाकिस्तान की हदूद में दरअंदाजी करने वाले 7 भारतीय ड्रोन्स मार गिराए, उनमें हिरॉन मुसल्लह ड्रोन भी शामिल है। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। आज सुबह पाक फौज ने पकलियां और सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज के 4 ड्रोन्स को मार गिराया। गुज़िश्ता शब बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भारत के 3 ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान ने जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से नीचे उतारकर 2 भारतीय ड्रोन्स को कब्जे में भी ले लिया। पाक फौज दुश्मन की हर जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। कोटली लोहारा के नवाही इलाके में बुज़दिल भारत ने 3 ड्रोन्स के साथ आबादी पर हमला किया, जिसे पाक फौज के इंतहाई महारत के साथ नाकारा बना दिया गया। हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट मौके से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली लोहारा के नोहाई इलाका में मौजूद में। ये वो जगह है जहाँ पर गुज़िश्ता रात मक्कार भारत ने अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए और आबादी को निशाना बनाने के लिए यहाँ पर ड्रोन भेजे गए, लेकिन पाक फौज की महारत की वजह से ये ड्रोन जो है ना बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए गए। अगर मेरा कैमरा में दिखा सके तो ये वो ड्रोन है जिसके साथ अभी तक एक्सक्लूसिव लगा हुआ है, लेकिन अगर ये चल जाता तो यहाँ पर बड़ी तबाही के खदशात थे। मेरे साथ इस वक्त एक आर्मी अफसर मौजूद है, उनसे जानते हैं। भारत ने कोशिश की थी हमारी आबादी वाले इलाकों को टारगेट करने की, तो उसके अगेंस्ट अलर्ट्स हमारे पास थ्रेट अलर्ट्स ऑलरेडी थी कि एनिमी की इस तरह के निफीरियस डिज़ाइन थे जिसको वो पूरा करने की करेगा कोशिश। तो हमारी एयर डिफेंस और हमारी जो फोर्सेस थी वो ऑलरेडी अलर्ट थी। तो जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि इस ड्रोन को कामयाबी से मार गिराया गया। इसका टारगेट जो था वो अपेरेंटली जो BHU और प्राइमरी स्कूल था उसका था। मेरे साथ एक और अफसर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये कौन सी संस्था का जो है ना ये वाला जो ड्रोन है। इसके साथ एक एक्सप्लोजिव लगा होता है और ये जो ड्रोन है ये कामाकाजी ड्रोन कहलाता है। ये कामाकाजी ड्रोन जो है अपने साथ एक्सप्लोजिव लेके चलता है और अपने करीब प्रॉक्सिमिटी में किसी टारगेट को देख के ये एक्सप्लोड कर जाता है और डेटोनेट कर जाता है। पोलैंड का बना हुआ एक ड्रोन है और ये काफ़ी सारी तबाही जो है बिल्टअप एरिया के अंदर ला सकता है और हमारे जवानों ने इसको इंतहाई मुस्तैदी के साथ शॉट डाउन किया है। मैं आपको बताता चलूं कि इस जगह के ऊपर 3 ड्रोन जो है ना वो यहाँ पर भेजे गए थे और 2 तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हुए हैं, लेकिन इसके साथ अभी तक एक्सक्लूसिव लगा हुआ है और इसके साथ ख्याल यही किया जाता है मक्कार भारत जो कि उस कहता है कि यहाँ पे कोई मशकूक लोग थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि उसका जो बेसिक जो उसका टारगेट था वो बच्चियों का प्राइमरी स्कूल था, उसके अलावा यहाँ पे हेल्थ यूनिट था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। कशीदगी कम होती नजर नहीं आ रही, हो सकता है भारत फिर कोई हरकत करे। रात को भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। मोदी के पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। पाकिस्तान ने भारत के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि भारत ने शहरियों को टारगेट किया है। भी कुछ हो सकता है लेकिन आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तानी अफवाज को डाल दिया गया है कि वो जो भी अगर कोई हरकत होती है रात को जो कुछ हुआ है उसका कोई रिस्पॉन्स तरतीब पाकिस्तान की अफवाज करेंगे, शेयर करेंगे। रात को भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, मोदी के पल्ले कुछ नहीं रह गया। तो अब हो सकता है वो फिर कोई ऐसी बात करे जो रात को जो सब कुछ गंवा बैठा है उसको रिकवर करने के लिए ऐसी हरकत करे। हमने तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को जो है टारगेट किया,
ان کے جہازوں کو ٹارگیٹ کیا مینلی. انہوں نے سب جگہ سویلینز کو ٹارگیٹ کیا. تو یہ ٹینشن فی الحال تو کچھ نظر نہیں آتا کہ کسی صورت. صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات سے خطے کے لیے خطرناک نتائج نکلیں گے. ان کی جانب سے کہا گیا انتہا پسند بھارتی حکومت نے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے. صدر مملکت سے اٹلی کے وزیر خارجہ کے وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے. صدر کی اطالوی وزیر داخلہ سے پاکستان کے خلاف بھارتی اشتعال انگیزی پر گفتگو. صدر مملکت نے کہا بھارت کے جارحانہ اقدامات خطے کے لیے خطرناک ہیں. اطالوی وزیر نے بھارتی حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. اطالوی وزیر نے کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تحفظات عالمی برادری تک پہنچائیں گے. قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتا ہے. قطر کے وزیر اعظم عبد الرحمان بن جاسم نے بھارتی حملے میں شہریوں کی اموات پر افسوس کا اظہار کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے فون پر گفتگو میں قطر کے وزیر اعظم سے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل وقت میں پاکستان سے یکجہتی اور حمایت پر قطر کا شکریہ بھی ادا کیا. کہا بھارتی جارحیت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام داؤ پر لگا دیا. امن کے خواہاں ہیں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے. پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ بھی کیا. بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جا چکا ہے. مزید جارحیت کریں گے تو اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ذمہ دار ریاست کے طور پر دنیا سے کہا ہے بھارت کارروائی نہ کرے تو ہماری طرف سے غیر ضروری بات نہیں ہوگی. ایک سوال پر رانا ثناء اللہ نے کہا رات کی کارروائی سے دیکھ لیں پاک فوج کا مورال کیسا تھا. توڑ جواب جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. مزید وہ کریں گے تو اس کا پھر اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ گورنمنٹ کی بھی اور آرمی چیف کی یہ کمٹمنٹ ہے. ہم نے دنیا سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کارروائی نہ کریں یا وہ کوئی ایکشن نہ لیں یا وہ کوئی در اندازی نہ کرے تو ہماری طرف سے کوئی ایسی غیر ذمہ دار بات جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا ہم نے یہ بھی کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام کا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی فورم کے اوپر ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہیں. ٹینشن ہماری طرف سے تو تھی نہیں، ان کی طرف سے تھی اور میرا خیال ہے کہ بات کے جواب کے بعد انہیں آرام آ جانا چاہیے. بزدل بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہوا ہے. قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو بہاولپور میں جس مسجد کو نشانہ بنایا گیا اس کا دورہ کروایا گیا. چودھری سلیم اس کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں. مسجد سبحان اللہ میں جسے گزشتہ رات دشمن اور بزدل بھارت کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، جہاں پہ بچے اور بچیاں دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کون سا گولہ بارود ہے، کون سی کلاشن کوفی ہیں، کون سا اسلحہ موجود ہے. انتظامیہ کی جانب سے میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، نیشنل میڈیا کو یہاں کا معائنہ کروایا گیا، دکھایا گیا یہاں پہ جو گولے داغے کے جو بربریت کا مظاہرہ کیا گیا انڈیا کی جانب سے، وہ معصوم بچوں کو جانے لے گیا. بھارت کا یہ جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا کہ بھارت نے جو ہے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کیے ہیں. جب بھی کہیں جنگیں ہوتی ہیں تو مقدس عبادت گاہیں جو کم از کم ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے جنگوں میں بھی، لیکن یہاں پہ تو دشمن بھارت نے انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا اور نہ ہی مقدس مقامات کو چھوڑا.